प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर सुजोग पाई धन्यवाद सिस्टर। जुमरे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार। आसंता आमे प्रार्थना करिबा। सन्याधिपति सदा प्रभु आम मानकर एकमात्र पवित्र धर्ममय क्षमामय परमेश्वर तुम पवित्र महानामर धन्यवाद प्रभु गौर एवं महिमा प्रशंसा हो। पुनर्बार प्रभु आम मान को एक नूतन दिन जोग करी प्रभु पारात समय ठार ए समय पर्यंत सहवर्ती परमेश्वर हेलो। आज रॉक गॉस्पेल मिनिस्ट्री द्वारा प्रभु परिचालित हो आसुवा ऑनलाइन उपासना आम को तुम एकत्र कर धन्यवाद दौचु। आज संध्या उपासना प्रभु तुम दासी को प्रभु अति उत्तम भाव में परिचालना करने निमंते साहाय्य कर आसिल। पुणी आज जो मैंने वाक्य अध्ययन आराधना मध्यस्थ प्रार्थना प्रभु तुमरी गौरव निमंते व्यवहार होती से प्रचुर परिमाण में आशीर्वाद कर। वाक्य रूपी परमेश्वर आत्मा रूपी परमेश्वर प्रभु वर्तमान तुम से जीवंत वाक्य शुणापी जीवु राजा आज जो दास को तुम्हें मनोनीत कर मुखपात्र तुम्हें हो आम प्रत्येक को तुम्हें जागृत कर प्रस्तुत कर प्रभु तुमर से जीवंत वाक्य शुणा निमंते आम मैंने जे प्रकार प्रभु नम्रतार सहित बसी ये जीवंत वाक्य को निजस्व करू करू प्रभु आम मानकर जीवन में ताहा कार्यकारी करू से तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर। आत्मिक जीवन में फल फलिबा निमंते साहाय्य कर राजा। आम जे प्रकार वाक्य शुणु शुणु तुमरी पथरे गमन करू राजा एवं पिता निज निज को समीक्षा करू करू पिता तुमर निकटवर्ती हो प्रभु आमे तुम से आगमन निमंते निजक प्रस्तुत करू जागृत करू से आम प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर। जिते जन उपस्थित अच्छु प्रत्येक को आशीर्वाद कर। आगामी सकल समय को तुम हस्तरे दे वक्ता को श्रोता को उभय को तुम हस्तरे दे यीशु को नाम मागिले पिता आमेन। धन्यवाद सिस्टर। आमेन। धन्यवाद दीदी। प्रभु आपन को बहुत भाव आशीर्वाद करते दीदी। प्रेज द लॉर्ड। आसतु आम मैंने अति गुरुत्वपूर्ण समय रे पहुंची अच्छे जहाँकि परमेश्वर वाक्य सुनवाई जीवा। वास्तव में परमेश्वर वाक्य आमर जीवन प्रति सबु क्षेत्र पर आवश्यक। परमेश्वर वाक्य आम जिते स्थिर रहा प्रभु आम को सीते आशीर्वाद कर। प्रभु को वाक्य भयकारी अटे प्रेमकारी अटे। जो मैंने वाक्य को ध्यान में शुणती आज्ञा पालन करती प्रभु प्रचुर भाव से जीवन में बसवास करती। तेणुक आसतु आम गहन प्रभुंर प्रिय दास आम प्रत्येक प्रिय आज्ञा वाक्य बहुत सुंदर भाव सरल भाव से अति सुंदर भाव विषय आम को शिक्षा दिखती। तेणुक आसतु आम मैंने ध्यान सह जदि संभव हुए तो आपण मैंने वीडियो ऑन करतु। यही समय आसतु प्रभुंर प्रिय दास को आम मैंने उच्च करताड़े दे आज रॉक गॉस्पेल रे आम मैंने आह्वान करवा। आज वाक्य निमंते प्रकाश पात्र आज्ञा को आम आह्वान करवा। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी मत आह्वान कर ईश्वर को धन्यवाद दिए आज सुंदर समय पाई पुणी मते सुजोग देइतिबा प्रभु दास लीमा आज्ञा को कष्ट आज्ञा को धन्यवाद दिए। पुणी मत आह्वान करथिबा प्रभु मलिक सिस्टर को मते धन्यवाद दिए। पुणी बसिथिबा प्रत्येक को मोर हृदय कृतज्ञता और नमस्कार जनाए। आज अल्प समय ध्यान पाई आम माने ईश्वर वाक्य जहाँ देखा आपण मान अति परिचित संडे स्कूल रो कहानी को गोटे मुझे आरंभ करने को चाहे। आमे द्वितीय राजावली तार 5 अध्याय को आमे पाठ करवा 2 पद और 3 पद आदि किए पढ़े जदि किए पाइबे को मत पढ़ी साहाय्य कले भल हम नचेत पढ़ी जदि किए पढ़े दयाकोरी मत साहाय्य दल दल होई बाहरी इस्राएल देशरु एक क्षुद्र बालिका को बंदी करी आनिथिले आउ से नामान रो भार्जार सेवा करुथिले। पुणी से अपना कर्ती की कहिला आ समरिया रे जो भविष्यत वक्ता अछंती तांको संगे जेबे मो प्रभु थांते तेबे तांको से तांको कुष्ठ रोगरु सुस्थ करंते। धन्यवाद आज्ञा प्रभु आशीर्वाद करंतु। आमे अनेक समय रे कहानी को जेते बेला आमे देखि थाउ आमे फोकस सब बेले नामान को विषय करि थाउ
ନାମାନଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତତା, ନାମାନଙ୍କର ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ, ନାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ନାମାନଙ୍କର ୱାଇଫ ର ଯୋଉ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ନାମାନ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ନାମାନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଟୁ, ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୋଟି ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ, ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ସେ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁରେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିଲେଜ, ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସବୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଜଣେ ସୋଲଜର ଭାବେ, ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ, ଜଣେ ସୈନିକର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅନେକ କିଛି ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଉ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜୟତାକୁ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ବିଜନେସ ଲୋକ ତା ବିଜନେସ ରେ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଲାଭ କରି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମ୍ କୁ ଗୋଲ କରିଥାଉ। ବାଳକ ମାନେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ପାଷ୍ଟର ଯଦି ସ୍କୁଲରେ କିଏ କାମ କରନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏ ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ଏତେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ମିଶନ ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହଉଥିଲେ। ଯଦି ମା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତୃତୀୟ କଥା, ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମାନୁଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଭୟ କରିବା କଥା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ, ମ୍ୟାନ ଅଫ ରେସପେକ୍ଟ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ କଥା, ସେ ଜଣେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସେ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଉ ସେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜ ନେଇଥିଲେ, ଷଷ୍ଠ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସପ୍ତମ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଣା ଥିଲା, ତାହା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଥିଲା। ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ଏକ ଅଭିଶାପର ରୋଗ, ପାପର ରୋଗ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର, ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ତାଙ୍କୁ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ବଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୁଷ୍ଠୀଟା ରହିଯାଇଛି। ଆମର ଭାଷାରେ ତାକୁ ବଡ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ସେତେବେଳର କୁଷ୍ଠୀ ଏତେ କଷ୍ଟକର ଯେ ସେ କୁଷ୍ଠୀକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ। ତେବେ ସେ କୁଷ୍ଠକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିବେ, ତାଙ୍କର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିବେ। ଆଜିର ଦିନ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଦୂରକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିବେ, ଚେରିମୂଳି କରିଥିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ଜଣେ ରାଜାର ସେନାପତି ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ରୋଗ ପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଏସବୁ ପରିଶ୍ରମ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜୟଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୋଶ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାନି ନଥାନ୍ତେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ
ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ବାହାର ଛାଉଣିରେ ରହୁଥିଲେ, ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଅଲଗା। ସେ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, କୁଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇକରି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସମରିୟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ତେବେ ଆଜିର କାହାଣୀର କଥା ସାରାଂଶ ହଉଛି ଯେ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ଜଣେ ବାଳିକାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆମ IBP ଡିକ୍ସନାରୀ କୁହେ ସେ ବାଳିକା ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଣା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଆଣି ତାକୁ ବିକିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକରି ଆଣିଥିଲେ। ଏନିୱେ, କୌଣସି କଥା ବି ହଉ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାଳିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବର୍ଷର ଯୋଜନା, ଔଷଧ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପନ୍ଥା କରିବାକୁ ହେଲା। ବାଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କଥା ସେ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଳିକାକୁ ଯୋଗାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାଳିକାକୁ ଏମାନେ ଧରିକରି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଖେ ସେ ସେବା କରୁଛି। ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାଳିକା ବୋଲି, ତାର ବୟସ ନାହିଁ, ତାର କମ ବୟସ। ତାର ପରିଚୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ବାଳିକାର ତା ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ ନଥିବ, ହୁଏତ ତା ପାଖରେ ତାର ଭଲ ସେ ଦେଶର ଭାଷା ଜାଣି ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କର କାଲଚର ସାଙ୍ଗେ ତାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଳିକାଟି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ହୁଏତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ନାମାନ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଚାରିଆଡେ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଘରର ପ୍ରତି କୋଣ କଣ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବାଳିକାର କିଛି ଗୁଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହଉଛି ଯେ ବାଳିକାର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମିଟମେଣ୍ଟ, ସେ ସମର୍ପିତ। ଜଣେ ଦାସୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଦାସୀ ରହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଲେପର୍ସି ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଲେପର୍ସି ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କମିଟମେଣ୍ଟ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କୁଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୀରମହାରାଜପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସୋନପୁରର। ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେପର୍ସି କଲୋନୀ ରହିଛି। ସେ ଲେପର୍ସି କଲୋନୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଚେୟାର, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଚେୟାର ଆଣିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାର ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ବସିବାଟା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଉଠିବାଟା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ରହିବାଟା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଟ ଅଲଗା, ସେ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ରହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ମନୋଭାବ ଦେଇଛି, ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଲେପର୍ସି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଛୁଇଁବା ବି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଳିକା ପାଖରେ କୌଣସି ମର୍ମରିଂ ନଥିଲା, କୌଣସି ବଚସା ନଥିଲା, କୌଣସି ତା ପାଖରେ ନିନ୍ଦା ନଥିଲା, କଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତାକୁ ସେ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଆମେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ ଭାବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବିକା ଭାବେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆମ କର୍ମରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ କି ଦାସୀ କର୍ତ୍ତାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବା, ତା କର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ତା ଜୀବନର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷରେ ହତେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଦେଖା ଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ବାଳିକା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳିକା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ତା ବାପା ମା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତା ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଧରି ରଖିଥିଲା। ବାପା ମା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଦେଶରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଦେଶକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ପରିବାରକୁ ଆସିଛି, ତଥାପି ଏକ ରୋଗୀ ଲୋକର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଲାଣି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଯେ ମଦର ଟେରେସା ଯେତେବେଳେ କଲକାତାରେ ଆଉ କୁଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ମିଶିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚାହୁଁ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତମେ ମିଶିପାର। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମଦର ଟେରେସା କୁଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଦାଗ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ମଦର ଟେରେସା ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଲେ, ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ଏକ ନିର୍ଭୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ, ତୁମେ ଏତେ ରିକ୍ସ ନେଇକରି କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛ ଜୀବନକୁ? ସେତେବେଳେ ମଦର ଟେରେସା କହିଲେ ଯେ ନା, ଯୀଶୁ ଛୁଇଁଥିଲେ କୁଷ୍ଠି ରୋଗୀକି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବି। ମତେ ଯାହା ମନା କରାଯାଇଛି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟରେ ନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କରିବି। ସେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କରିକି ବଞ୍ଚିବି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କମିଟେଡ ଲାଇଫ, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାଲିସ ମାଲିସ କରିଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ କାଟିବା ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ମଦର ଟେରେସାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତୁମେ କଣ ଦେଖ? ସେ କହିଲେ କୁଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ, ମତେ ଆଉ କିଏ ଦୁଷନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଏଁ, ଯୀଶୁ ଦୁଷନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦୁଷେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଷେ, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଷେ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ବାଳିକା ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଆ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଗୁଣ ରହିଛି, ତଥାପି ଆପଣା ମାଲିକକୁ ସେବା କରିବାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି, ହର କମିଟମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଭେରି ହାଇ, ଉଚ୍ଚତର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବାଳିକାର ଗୁଣ ହଉଛି ସେ ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ ତା କମିଟମେଣ୍ଟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳସୁଆ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦାସୀ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣା କର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ମନ ଥିଲା। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ସେବା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଦାସ ମାନେ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚ ଏ ଗ୍ରେଟ ପର୍ସନ ଦିସ୍ ଗାର୍ଲ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଳିକାଟି, ସେ ତା ପଡୋଶୀ, ତା ମାଲିକ, ତାର ମାଲିକାଣୀ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ବାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି। ତାହା ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ପରସ୍ପର ମିଳନ ନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ପରସ୍ପର ମିଳନ ନାହିଁ। ସେବାରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମ ଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହୁଏତ ଡେଡିକେଟେଡ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ, ନାମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା କର୍ତ୍ତା ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ
ଏତେ ମନୋଭାବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଫେର ବି କୁଷ୍ଟି ଘରେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଏ ମନୋଭାବ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କୁଷ୍ଟି ଘରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଠାରୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି? ଆମଠାରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିକି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ କାଟିବା। କର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣିବା। ସି ନ୍ୟୁଜ ହର ମାଷ୍ଟର୍ସ ନିଡ୍ସ। ସେ ତାର କର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣିପାରେ। କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ସବୁ ଅଛି ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମୋ ପାଖେ ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ରାତିରେ ଆମକୁ ନିଦ ହବ ନାହିଁ। ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ଥାଏ, ରାତିରେ ନିଦ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବାଳିକାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯାହା ଶିଖୁଛୁ ହୁଏତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋ। ଫିଲିପ 2 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକର ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ମନୋଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୁଏତ କର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ କର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଫୁଲଫିଲ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଝଗଡା ହେଇପାରନ୍ତି, ମତାନ୍ତର ଥାଏ, ମନାନ୍ତର ଥାଏ, କଠିନ କାମ ଥାଏ, କଷ୍ଟ କାମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ କଥା, 3 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ମା। 3 ପଦ ଟିକେ 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ 5ର। ଅତିକି କହିଲା, ଆ ସମରିୟାରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ସୁସମାଚାର କହିବାରେ ସେ ଜଣେ ସାହସୀ ବାଳିକା ଥିଲେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଓଡିଆରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ଆପଣା କର୍ତ୍ତୀକୁ କହିଲା। ଜଣେ ସାହସିକ ବାଳିକା, ସାହସ, ଜଣେ ବାଳିକା, ଜଣେ ଦାସୀ, ଜଣେ ଓମେନ ସାହସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ମହିଳାର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ। ବଂଶାବଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଳିକାର ନାମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ନାମ ତ ନାହିଁ, ଏ ବାଳିକାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ସାହସ। ତା ପାଖରେ ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, ତାର ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ସେଇଟା। ସେ ଜଣେ ନାରୀ, ସେ ଜଣେ ଦାସୀ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର କହିବାରେ ଅବହେଳା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଆହା ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁ ସମରୀରେ ଥାନ୍ତେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଯେ କରନ୍ତି, ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଷେକ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେ ସମରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ୟାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ନାହିଁ, ଲାଜ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସାହସିକ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଦଉଛୁ, ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହବ, ସଫଳ ଆମେ ହେବା। ଖାଲି ଗୀତରେ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାହସୀ ନଉ। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ,
ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ଆସିଥିବା ଜଣେ ଝିଅ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ତାର ସାହସ କେତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ଗୋଲ, ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମନୋଭାବ। ମୋ ପରି ଅନେକ ଲୋକ ଏମଟିଏଚ୍ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିଥାଉ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ନଥାଉ, ସାହସ କରିନଥାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ବିଦେଶୀ, ବିଦେଶିନୀ, ଦାସୀ, ନାରୀ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତାର ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସାହସିକ ସେ। ହ୍ୱାଟ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଥିଙ୍ଗସ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା, ତମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସାହସିକ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅ। ସାହସିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇ ବାଳିକାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ବନ୍ଦୀ କରି ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗତି କଲେ, ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ପଠେଇଲ, ପାଣି ନାହିଁ, ନିଆଁ ନାହିଁ, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମିଟେଡ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହସ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆମେ ବଜେଇ ରଖୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ନା ପାଠ ଥିଲା, ନା ସାଠ ଥିଲା, ନା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ନା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିଥିଲା, ସେ ବହି କରି ଆଣିଥିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦକୁ ସେ ବହନ କରିକି ଆଣିଥିଲା। କେଇ ଜଣ ପଢନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6ର 7 ପଦ। ଷୋହଳ ସାତ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 6ର 7 ସାର୍, 6ର 7। ଗୋଟେ ମିନିଟ ସାର୍। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଓ ତୁମର ଶୟନ କରିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ପିଇଲା ବେଳେ ବାଳିକାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହବୁ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲେ, ସାହସିକ ହବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ, ସବୁ ପଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଶିଖେଇ ନଥାଉ ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ତା ପାଖେ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଚାଲିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛି, ଯେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସମରିଆରେ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାନ୍ତା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ ଏଲିଶାୟ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ସେ ଦାସୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାଇବେଲକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ କହିପାରିବି ଆପଣ, ତାଙ୍କ ବାଇବେଲକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ ଛୁଆଟି। ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ ବୋଧେ ପଢିଥିବେ, ତାଙ୍କର ତୋରାକୁ ପଢିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋସେଫକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକେଇଥିବେ, କହିଥିବେ ଓହୋ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାସ ହେଇକି ଯାଇକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମିଶ୍ରର ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇଥିଲେ।
ଫାରୋଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ଦେଶର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବି। ସେ ଆପଣା ବାଇବେଲକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାହସୀ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ତାର ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ତା ମାଲିକାଣୀର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବେ। ମେ ବି ତାର ସାଙ୍ଗେ ତା ମାଲିକାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିଥିବେ। କାମ କରୁ କରୁ ଛୁଆର ବିଶ୍ୱସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାର ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖିଲେ, ଶୋଇବା ବସିବା ଉଠିବାକୁ ଦେଖିଲେ, କାମ କରୁ କରୁ ତା ଛୁଆର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହେଇଗଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ହେଇଗଲେ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଝିଅ ତା ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଜେଇ ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କହିଲେ ହଁ ଏ ଠିକ କହିଛି, ଠିକ କହୁଥିବ। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମିଛ କହି ନାହିଁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖରାପ ନାହିଁ, ତାର ମନୋଭାବ ଖରାପ ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ମନୋଭାବ ଅଛି। ଯଦି ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଲେପର୍ସି ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ପରିବାର, ତଥାପି ତା ପ୍ରତି ସେବାରେ ଆମର ମନୋଭାବ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଆମେ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଜାଇ ରଖିବା। ସଂସାରରେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, କେତେ ବାଇବେଲ ଜାଣନ୍ତୁ, କେତେ ରୂପା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୁନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଧନ ଥାଉ, ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେବା। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ଲୋକ ପ୍ରତି, ପଛ ଲୋକ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଁରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାକ୍ଷ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଭଲ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥରେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଲ, ସେ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ସେ ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋସେଫ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟତା କାମ କିପରି କରିପାରିବି? ଯଦି ବା ମୁଁ ରାଜା ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଏଡେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିପାରିବି? ଟିକେ 39 ଆଉ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 39 ପଦକୁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦୟାକରି ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ। 39 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ଆଜ୍ଞା 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏହି ଏହି ଗୃହରେ ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ମୋଠୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ହଁ ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର। ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ ଛଡା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ? ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ, ଏହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ। କେତେ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ! ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଲୋକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ କଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କହିଲେ ଏତେ ବଡ ପାପ, ଛୋଟିଆ ପାପ ନାହିଁ। କିଏ ପ୍ରଚାର ବି ଆମର, ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାପ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସିରିୟସ ନଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାଇବେଲରେ, ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କର। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ବାଳିକା ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲେ, ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ମନକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେଇପାରିଲେ। ପଞ୍ଚମ କଥା, ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଯଦି କହିଦେବ ସେ, ପଞ୍ଚମ କଥା ହଉଛି ବାଳିକାର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ କହିଦବ ଏବେ ଏମାନେ ଯିବେ ସମରିୟାକୁ, ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତାକୁ ମରାଯିବ, ମୁଣ୍ଡ କଟାଯିବ, କାହା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସେଟା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦେଶ ସେଟା। ଏ ଛୋଟିଆ ବାଳିକା ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ କହିଲେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯିବେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ, ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ କେବେ ହରେଇଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆଣିଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପାହାଚକୁ ଉପରକୁ, ତାର ଉପସ୍ତରକୁ ନେଇ। କାହିଁକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା? ସେ ଜାଣିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେ ଶୋଇପଡିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଘୁମାଇବେ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ। ପିଲାର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନାମାନ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲେ। ତାର ଅନେକ ଗୁଡେ ଘଟଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଇବ କହିଲେ ମତେ ତୁମେ ମାରି ଦେଇପାର, ମତେ ତୁମେ ବଧ କଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା, ତୁମେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ମତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆସୁ, ମତେ ବଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଆଇବ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ। ପ୍ଲିଜ ପଢନ୍ତୁ, ଆଇବ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ। 13-15। ସେ ମୋତେ ବୋଧ କଲେ ହେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ପଥ ସମର୍ଥନ କରିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ କଲା, ପିଲାମାନେ ମରିଗଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଦୋଷ ଦେଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ କୁ ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଦୃଢ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ଝିଅର ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ବିଶ୍ୱାସ ସେ କରୁଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯାହା ତା ବାପା ମାଠୁ ଶିଖିଥିଲା, ତା ଦେଶରୁ ଶିଖିଥିଲା, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଥିଲା, ଦେଖିଥିଲା, ତାର ବୃହତ ବିଶ୍ୱାସ ତାର। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କି ମୋ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ଅଛି, ଏ ସମୁଦ୍ର ଏ ପାହାଡକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ପଡ ବୋଲେ ପଡିବ। ଠିକ ଏ ଝିଅର ଜୀବନରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ପାହାଡ, ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତାର ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟା ଥିଲା ପାହାଡ ପରି ଥିଲା। ଯଦି ନାମାନ ସେଦିନ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଝିଅ ପ୍ରତି ଅନେକ ବିପଦ ରହିଥାନ୍ତା। ସେ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ସୁସ୍ଥ ହେବ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସମୟ ଏଇ ଯୋଉ ଦମେଶକରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏଇପରି ରହିବ ନାହିଁ।
ତାର ସବୁ ବଦଳି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଛୁଆର ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଣିଦେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଝିଅକୁ ଏତେ ବଡ ଏକ କନଫିଡେଣ୍ଟାଲ ଫେଥ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ କଥା, ଷଷ୍ଠ କଥା, ସେ ତା ମାଲିକ ଘରେ ହୁଏତ ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ପରିତୃପ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ଯୋଉଟା ଦେଲେ ବି ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଖାଉଥିଲା, ଯୋଉଟା ଦେଲେ ବି ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଯୋଉଟା ଦେଲେ ବି ସେ ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବଚସାଗୁଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ପରିତୃପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ପରିତୃପ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଉଣା ହେଇଗଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ଝଗଡା ଝାଟି ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେ ଦେଲେ ବି ତୃପ୍ତ ନାହିଁ। ତାର ଅପୋଜିଟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ତା ବିରୋଧାଭାସ ଠିଆ କରେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ କୁଷ୍ଠି ସେବା କରି, କୁଷ୍ଠି ଲୋକର ଥାଳିରେ ଖାଇ, କୁଷ୍ଠି ଲୋକର ସେଜରେ ଶୋଇ ତା ଜୀବନ ପରିତୃପ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଜୀବନରେ ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ପରିତୃପ୍ତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଏ ଜୀବନରେ ତାର ସପ୍ତମ କଥା ଅଛି ତୃପ୍ତିର ଜୀବନ ଥିଲା, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ ତାର ଥିଲା। ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତା ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ସପ୍ତମ କଥା, she completed her mission, ସେ ତାର ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିପାରିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ପାଖରେ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଥିଲା ତା ମିଶନକୁ ସେ ସଫଳ କରା, ଅନ୍ୟକୁ ଜିଣି ପାରିଲା, ତା କର୍ତ୍ତାର ମନକୁ ଜିଣି ପାରିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନର ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗତିବାକୁ ପଡିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅର ଜୀବନ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୌড়େଇବାକୁ ଚାହେଁ କଣ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ନାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦାସୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସେମିତି ରୂପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଚରିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା ବାପା ମା ଶିଖେଇଥିବା, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖେଇଥିବା, ତା ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ମିଶନକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ନାମାନକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ନାମାନ ପାଖରେ ତିନିଟା ଅପସନ ଥିଲା, ଟିକେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ସେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାମାନ ଟିକେ ନାରାଜ ଥିଲେ, କେବେ ବି ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ଏଲିୟକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଏଲିଶାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଲିଶା ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ପାପର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାରାଜ ଥିବେ। ତୃତୀୟ କଥା, ହୁଏତ ସେ ନାରାଜ ଥିଲେ ଜର୍ଦ୍ଦାନ ନଦୀରେ ପାଣିରେ ବୁଡିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ନାରାଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଗଲେ, ଏ ବାଳିକାର ମିଶନକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ନାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ। ନାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବେଶୀ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ବାକି ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏଲିୟ ଆସିକରି, ଏଲିଶା ଆସିକି ମତେ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଡ୍ରେସ ଇତ୍ୟାଦି ଧରିକରି ଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ନା ଏଲିଶା କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତମେ, ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯାଅ ତୁମେ ତାକୁ କହିଦିଅ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଯାଇକି 7 ଥର ବୁଡିକିରି ଆସୁ, ତମର ସୁସ୍ଥ ହବ। ଏଲିଶା ନାମାନ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଏ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବଡ ଲୋକ, ମୁଁ ଗଲେ ମତେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଟଙ୍କା ଦେବି ଏବଂ
ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଲିଶା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଆମର ଭାଷାରେ, କହିଲେ ତୁ କିଏ, ଯା ତୋ ରାସ୍ତାରେ, ତୋର ଧନ ତୋ ପାଖରେ, ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ପାଖରେ। ଆମେ ହେଲେ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଡାକି ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଡାକି ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ବସେଇ ପକଉଛୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇକରି ବସେଇ ପକେଇ ଡାକି ତାକୁ ଟେକାଟୁକି କରି ପକଉଛୁ ଆମେ। ଏଲିଶା କହିଲେ ସେ କିଏ, ଏ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ, ମୁଁ ଆକୁ ମୋ ଘର ପୁରେଇବି? ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ତେଣୁ ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସଭା ସମିତି ଠିଆ କରୁଛୁ। ଗିର୍ଜା ଘର ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଯାଇ ରଖିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଲିଶା ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଲିଶାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଦେଇଥିବା ଦାନକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକଟା କିଏ ନେବ? ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ନଜିର ଅଛି। ସୋଦମର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦାନ ଦେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କଲେ, କଣ କରିବି ମୁଁ ତମର? ପ୍ରଜାତି ପୁସ୍ତକ 14:17-24 ପଢିବେ, ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଦାନକୁ ସେ ମନା କଲେ। ଦାନିଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ସେ ବି ମନା କଲେ। 5:17 ଦାନିଏଲରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ପଢିବେ 18-24, ସେଠି ବି ଜହନ ପିତର ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାନକୁ। ଆମେ ଦାନକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ନଜିର ଅଛି, ଆମର ଅଭିଷେକ ଦାନ ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ଛୋଟିଆ ବାଳିକାର ଶବ୍ଦରେ, କଥାରେ, ତାର ଚିନ୍ତାରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହଉଛି ବାଳିକାର ନାମ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯଦିବା ତା ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନାକରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ନାମ, ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡକ୍ଟର, ରେଭରେଣ୍ଡ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ବେଳେ ବେଳେ ନାମ। ଆମ ନାମ ଆମକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଲିୟଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦାଉଦଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକର ନାମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ଶିକ୍ଷାର କଥା ହଉଛି, ଏତେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା କିନ୍ତୁ ତା ନାମ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। 3-4 ଜଣଙ୍କର କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ଥିଲା, ତା ନାମ ବି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଜଣେ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ବି ଲେଖା ନାହିଁ। ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଯାଏ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ହୁଏତ ନାମାନର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେଟା ଜୋର ଦେଇ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଳିକାର ଜୀବନରେ ଆମେ 7 ଗୋଟି ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯାହାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହାର ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଥର ବି ଲେଖା, ମେ ବି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଶୀ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଜଣେ କମାଣ୍ଡରର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେଇପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ନାମାନ କହିଲେ, ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାଳିକାର ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା। ବାଳିକାର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକିରି ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ଵାରା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ସେଇ ଦେଶର ସବୁ ବିଷୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ତା ରାଣୀର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା, ତା ରାଜାର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା, ଦେଶର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇଥିଲା। ବାଳିକାର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ତା ପରିବାର ଆଉ ଥରେ ମିଶିଲେ, ତାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଥରେ ମିଶିଲେ, ତା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପଦ ଥିଲା ପଦ ଗଲା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାର ହାତ ଗୋଡ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବାଳିକା, ଦାସୀ, ଜଣେ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ବାଳିକା, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତାର ଅନେକ ଗୁଣ, ଆମେ 7ଟି ଗୁଣ ଦେଖିଲୁ, ଅନେକ ଗୁଣ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣକର ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ମୁଁ ଜଣକର ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଆମେ ମୁଖ ଖୋଲିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୁଁ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଜଷ୍ଟ କହି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, ତାର ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ତାର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ।
ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତା ମାଲିକ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସମର୍ପିତ, ଦ୍ଵିତୀୟ ମନ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ତା ମାଲିକକୁ ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବା ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ସାହସ କଲା। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା। ପଞ୍ଚମ କଥା ହଉଛି ତାର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ତାର ଫେଥ ଥିଲା। ଷଷ୍ଠ କଥା ହଉଛି ସେ ସନ୍ତୋଷମୟ ଜୀବନ କାଟିଲା। ସପ୍ତମ କଥା ହଉଛି ତୃପ୍ତ ଜୀବନ କାଟିଲା। ସପ୍ତମ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ମିଶନକୁ ସେ ସଫଳ କଲା। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ? ସେବା କରୁଛୁ, କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ରେସ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଛୋଟ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇପାରୁ ଆମମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୋଉ କଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୋଉ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ବାଳିକା ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।